روس اور چین کے دو طرفہ تعلقات نئے دور میں داخل 3000 کلومیٹر طویل پاور آف سائبیریا گیس پائپ لائن منصوبہ وقت سے پہلے مکمل۔ روس نے چین کو قدرتی گیس کی سپلائی شروع کر دی۔ دونوں ممالک کے صدور نے باقاعدہ افتتاح کیا۔ چینی صدر نے منصوبے کو تاریخی اہمیت کا حامل قرار دے دیا۔ موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ منفی سے بدل کر مستحکم کر دی۔ سرمایہ کاری کے لیے بھی پاکستان کو بھارت سے پرکشش ملک قرار دیا۔ روسی میڈیا کے مطابق عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے 7 نومبر کو بھارتی ریٹنگ مستحکم سے منفی کر دی تھی۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ملک تاریخ کے اہم دوراہے پر کھڑا ہے۔ سیاسی قیادت اور بیوروکریسی نے مستقبل کا تعین کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ سیاسی اور معاشی صورتحال سمیت 10 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں ای سی سی اور نجکاری کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق بھی کی جائے گی۔ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تقرری پر مشاورت بھی متوقع ہے۔ ادھر وزیر اعظم نے شہزاد اکبر کو ایک اور ذمہ داری سونپ دی۔ معاون خصوصی برائے احتساب کے ساتھ معاون خصوصی برائے داخلہ امور بھی مقرر۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ مصف میر ایئر بیس سرگودا۔ فائٹر پائلٹ کے ہمراہ F-16 طیارے میں اڑان بھری۔ دوسرے طیارے پر ایئر چیف سوار ہوئے۔ دوسری طرف سپہ سالار کا نقیب اللہ محسود کے والد کے انتقال پر افسوس۔ انصاف کی فراہمی کا وعدہ پورے کرنے کا عزم دہرایا۔ نواز شریف کے دماغ کو خون منتقل کرنے والی شریان میں مسئلہ ہے۔ شریف فیملی نے علاج کے لیے ویسکولر سرجن کی خدمات حاصل کر لیں۔ ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے کہا ہے شریان کی سرجری ہوگی یا پھر سٹنٹ ڈالا جائے گا۔ اینجیوگرام اور اینجیوپلاسٹی PCI کیا جائے گا۔ کیا نواز شریف کے بعد زرداری بھی بیرون ملک جائیں گے؟ بلاول بھٹو نے پاکستانی ڈاکٹرز کی صلاحیت پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کہتے ہیں آصفہ کی درخواست پر سابق صدر ضمانت کی درخواست پر تیار ہو گئے۔ امید ہے آج درخواست دائر کر دی جائے گی۔ آرمی چیف کی مدت کے لیے آئینی ترمیم پر مثبت کردار کا اعلان۔ ایڈیلیڈ ٹیسٹ میں پاکستان کو وائٹ واش کا سامنا۔ آسٹریلیا نے ایک اننگز اور 48 رن سے ہرا دیا۔ قومی شاہین بولنگ اور بیٹنگ میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیے۔ دوسری اننگز میں پاکستان کی پوری ٹیم 239 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ 6 بلے باز ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے۔ آسٹریلوی بالرز میدان میں چھائے رہے۔ آسٹریلیا کے خلاف بدترین شکست پر CEO PCB وسیم خان نے قوم کو صبر کی تلقین کر دی۔ 2017 اور 18 کے دوران میڈیا رائٹس کی مد میں بھی گھپلے کیے گئے۔ PCB نے 2008 سے 2013 کے درمیان میڈیا رائٹس کا معاہدہ $144 ملین میں کیا جو 5 سال کے لیے تھا۔ اگلے 8 سال کے لیے PCB نے یہی معاہدہ $110 ملین میں کر لیا۔ یہ انکشاف 92 نیوز کے اینکر پرسن ڈاکٹر دانش نے اپنے پروگرام جواب چاہیے میں کیا ہے۔ کھٹمنڈو میں سیف گیمز کرکٹ کا عالمی ریکارڈ بن گیا۔ کرکٹ میچ میں نیپال ویمن نے مالدیپ ویمن کو 10 وکٹ سے شکست دے دی۔ مالدیپ کی پوری خواتین ٹیم صرف 16 رنز بنا کر آؤٹ۔ نیپال کی باؤلر انجلی چاند نے 2.1 اوورز میں کوئی رنز دیے گئے 6 وکٹیں حاصل کر لی۔ ہدف پہلے ہی اوور میں پورا ہو گیا۔ اور لاہور کے جیلانی پارک میں گل داؤدی کے رنگ برنگے پھولوں کی نمائش جاری۔ شہریوں کی بڑی تعداد میں آمد۔ نمائش دیکھنے رکن پنجاب اسمبلی سعدیہ سہیل بھی آئیں۔ اداکارہ میگھا نے بھی پھولوں کی مسکان دیکھی۔ پاکستان کی محبت میں گانا بھی گایا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، پاکستان کرکٹ بورڈ میں 110 ارب روپے کی کرپشن۔ 2017 اور 18 کے دوران میڈیا رائٹس کی مد میں بھی گھپلے کیے گئے۔ یہ انکشاف 92 نیوز کے اینکر پرسن ڈاکٹر دانش نے اپنے پروگرام جواب چاہیے میں کیا۔ یہ ہے PCB
स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट ऑन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये है ऑडिट ईयर 2017 और 18 का है और इसमें 110 अरब रुपए के 32 केसेस जो रजिस्टर्ड हुए हैं उनकी घपले हैं, 110 अरब रुपए की करप्शन, और बाकी कई केसेस ऐसे हैं जिस पे पीसीबी ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं दिया हुआ। मैं बताऊंगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि कितने केसेस हैं इसके अंदर जो अभी तक जो है इसके रिकॉर्ड्स नहीं दिए गए। कहते हैं ये सैकड़ों में है जिसके रिकॉर्ड्स अभी तक नहीं दिए गए। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिससे लोगों ने अरबों खरबों करप्शंस किए, खुदा के लिए इसकी एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और इसको पूरा का पूरा 10 साल 15 साल का इसका ऑडिट रिपोर्ट सामने रखें और पकड़ें इन लोगों को। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एंकर पर्सन डॉक्टर दानिश। डॉक्टर दानिश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, आपने अपने शो में इंकशाफात किए हैं, कितनी मालियत के घपले हुए और कौन सी शख्सियात इससे मुस्तफीद हुई हैं? देखिए, ये एक पहले भी 92 को जवाब चाहिए को ये बड़ा राइट था और बड़ा ऑनर की बात है इनके लिए कि उन्होंने PSL1, PSL2, 17-18 के ऑडिट ऑब्जेक्शन तो तकरीबन 72 केसेस थे जो इरेगुलरिटीज थी 72, जिसमें तकरीबन 19 अरब रुपए के घपले थे, वो मंजर आम पे लाए थे। और उसके सिलसिले में बहुत अच्छा हुआ कि वो केस इस वक्त FIA उसकी इंक्वायरी कर रही है। बशीर मेमन साहब DG FIA ने इस केस को टेकअप किया और उसके ऊपर आज ये इंक्वायरी हो रही है और जो है इसके ऊपर मालूमात किया जा रहा है कि क्या इतनी बड़ी तादाद में जो ये घपले हुए हैं उनकी तरफ से उसमें कौन कौन लोग शरीक हैं। जाहिर है वो सारी मैनेजमेंट है जो उस वक्त के दौर में रही है। आज मैंने हमें ये सादत रही कि आज भी जो इस मुल्क की आवाम जो 2-2 रुपए के लिए कर रही है, हुकूमत जो कहती है माशी मसाइल का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान के सिर्फ एक इदारे में PCB में जो ऑडिट रिपोर्ट आई है वो 110 अरब के वो घपले हैं जो 32 जो रजिस्टर्ड केसेस हैं जिनके बारे में 32 डॉक्यूमेंट्स आए हैं जो रेगुलेट किया है और इस पे ऑडिट जो ऑब्जेक्शंस लगाया गया है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उस पे 110 अरब रुपए के घपले हैं। और इसके अलावा जो मीडिया राइट के जो सेल किए गए हैं राइट, उसके ऊपर तकरीबन अरबों रुपए की घपले के इंकशाफ हैं। वो जो हमने जब मालूम किया ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से कि क्या इसके भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं या आपने क्यूरीज की है, तो उन्होंने कहा जी हमने ये मसला उठाया था उनके सामने लेकिन हमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं। इवन उन्होंने ये भी बताया कि 79 क्यूरीज हमने की हैं और बार बार हम कर रहे हैं कि आप इन तमाम की रिपोर्ट्स का हमें बताएं। ये वो चीजें हैं जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान तक पहुंच गई है। नाज़रीन को ये अंदाजा होना चाहिए कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जिन चीजों की मालूमात कर ली है और जिन मालूमात के ऊपर 110 अरब रुपए की करप्शन में 32 केसेस की, ये तो वो है और बहुत से ऐसे केसेस हैं जो अभी छुपाए हुए हैं। इसीलिए हम ये बार बार कह रहे हैं और वाकई ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस मौके पे जहाँ बड़े बड़े माफिया इसमें इन्वॉल्व है, बहुत अहम लोग इन्वॉल्व हैं, हुकूमत के लोग इन्वॉल्व हैं और दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं जो इस किस्म की करप्शन को बाहर आने नहीं देते हैं। कितने अफसोस की बात है कि एक इदारे में घपलों अरबों और खरबों के घपले हो रहे हैं, लोग लूट रहे हैं, 32-40 लाख रुपए की सैलरी लेते हैं, रोजाना डॉलर्स लेते हैं, A1 पे फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं और पता नहीं क्या क्या फैसिलिटीज लेते हैं जबकि नॉन कॉम्पिटेंट है, इनमें अहलियत नहीं है। आज आप क्रिकेट का हाल देख लें। इसके अलावा इस इदारे में जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, मैं तो इस पूरी कौम ये तकाजा करती है उन तमाम लोगों से कि खुदा के लिए हुकूमत एक तरफ कहती है कि हम माशी प्रॉब्लम्स में हैं, एक एक रुपया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमारी जो लोग हैं मुल्क के पाकिस्तान के बाशिंदे एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं। लोग अपने घरों में बेरोजगार हैं, यही पाकिस्तानी हैं गरीब जिनको अगर ये अरबों और खरबों रुपए मिल जाए तो पता नहीं कितने पाकिस्तानियों की दांत रखी हो जाएगी। इन इदारों में इतने बड़े घपले हैं कि आप ये देखिए इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट दी गई है लोगों को, जो लोग अहल नहीं थे एडवर्टीजमेंट दी गई है, जो लोग इस काबिल नहीं थे उनको हायर मैनेजमेंट दी गई है,
جو بڑے بڑے پیسے دیے گئے، ایون کہ ہمارے مہمانوں نے بھی ڈسکلوز کیا کہ کتنا بڑا کرپشن اس وقت PCB میں چل رہا ہے. یہ وہ کرپشن ہے جس کی کوئی سنوائی نہیں ہے، لیکن اب یہ سمجھا جاتا ہے، آج یہ پہلی دفعہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ PCB وہ ادارہ جہاں اربوں اور خربوں کی کرپشن ہوئی ہے، تو اب وہ ادارے جو پاکستان کے انتظامی نے ان کو پکڑنے کی ان کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کا نام ECL میں ڈالیں جو اس عہدیداران ہیں جنہوں نے لوٹا ہے اس ادارے کے ذریعے ملک کو، وہ تمام کے تمام لوگوں کو ECL میں ڈال کر ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے